and psychology. So ESP, extrasensory perceptions, clairvoyance, physiognomy, phrenology, what we call pigmentation, so many things in order to understand. రే వాడు నల్లోడు రా వాడు నమ్మకూడదు అంటారు, వీడు ఎర్రోడు రా వాడు నమ్మకూడదు అంటారు. Because of their experiences, there may be some good things, there may be certain these things. All omens మనకు శకునాలు అంటాం. ఎంత పెద్ద నాలెడ్జ్ని స్టోర్ చేసి పెట్టున్నారంటే ఈ సామెతల రూపంలో, కథల రూపంలో చిన్న చిన్న విషయాలను ఎంత సుందరంగా చెప్పుకున్నారంటే, ఆ కథలను చిన్నపిల్లలకు చిన్నప్పుడు ఎందుకు మనం చెప్పాము అంటే, వాళ్ళు రేపు పొద్దున పెరిగి పెద్ద అయినప్పుడు కష్టం వచ్చినప్పుడు ఈ కథలను గుర్తు చేసుకుని ఓ జీవితాన్ని ఈ విధంగా మలుచుకోవాలి. జీవితాన్ని వీ హ్యావ్ టు చేంజ్ ది లైఫ్, వీ హ్యావ్ టు డూ ది థింగ్స్, వీ హ్యావ్ టు బేర్ ది థింగ్స్, వీ హ్యావ్ టు కాంకర్ ది సఫరెన్స్, వర్రీ ఆర్ ట్రబుల్. అంత దూరం ఎందుకు? వాట్ అబౌట్ ది రామాయణ, వాల్మీకి రామాయణ, వ్యాస భారత? రామాయణం ఏంది, భారతం ఏంది, ఉపనిషత్తులు ఏంది, అష్టాదశ పురాణాలు, 18 పురాణాలు ఏంది, భాగవతం ఏంది, ఇవన్నీ కథలే. దీస్ ఆర్ ఆల్ ది లైవ్స్ ఆఫ్ పీపుల్. దట్ ఈస్ మైథాలజీ. రిచువల్స్, మైథాలజీ, ఫిలాసఫీ, 3 స్టేజెస్. మైథాలజీలో how many things have been incorporated? From the mythology, taking the mythology into consideration as an occasion, Lord Krishna has given the greatest gospel of Bhagavad Gita. Is there any work parallel to Bhagavad Gita regarding to speak about motivation? మోటివేషన్ గురించి మాట్లాడాలంటే భగవద్గీత కంటే గొప్ప గ్రంథం ఎక్కడైనా ఉందా ప్రపంచంలో? అందువల్ల కష్టం వచ్చినప్పుడల్లా రావణుని తెలుసుకుంటున్నాం, దుర్మార్గులను చూసి రావణాసుడు తెలుసుకుంటున్నాం. రావణ ఈజ్ కమింగ్ టు పిక్చర్. ఆ విధంగా రకరకాల వాడు, మహాభారతంలో అటు కృష్ణుడు, ఇటు వై దీస్ థింగ్స్? ఇదంతా ఏంది? This is all knowledge related to common sense. What I wanted to tell, finally, lot of common sense. There is no technology, there is no computer in Ramayana, there is no Mahabharata, there is no something techno-logos, technology would have techno-logos అంటే సైన్స్ అని అర్థం. What is science? A systematized body of knowledge. Science, art, philosophy. Art comes from heart. The feeling that is presented in a painting, that is a sculptor that has brought out a beauty. So many things. A musician, so the technology and the highest advancement of the brain and the different formulas in the mathematics, science, physics, and so on and so forth. If they miss the common sense, they become useless. I tell you one more interesting thing to you. All the great inventions
discoveries are rather discoveries have their source in common sense. You are telling about Newton. There is the apple was falling, and he has seen why it is falling, it is not going up. That's that kind of thing. I told you already. Had not there been Newton, there would have not been Einstein. Had there not been Buddha, there would have not been Shankara. Had Shankara would have not been there, Ramanuja and Shtadvaita Madhva and Nimbarka or Vallabhacharya and so on and so forth. Many philosophers would have not come into picture. The basis. So one leads to another. But all are based some common sense. ఆదిమ మానవుడు ఉన్నాడు. ఉరిమితే భయపడ్డాడు, మెరుపు మెరిస్తే భయపడ్డాడు, ఉప్పెనొస్తే భయపడ్డాడు, అడవులు కాలిపోతుంటే భయపడ్డాడు, పరిగెత్తి వెళ్ళిపోయినాడు. తర్వాత కొంచెంసేపటికి మళ్ళీ బ్యాక్ ఈ కమ్స్ బ్యాక్. అడవుల్లో కాలిపోయి చెట్లంతా అక్కడ వాటిలో జంతువులు ఎన్నో చచ్చిపోయి ఉంటాయి. వాడు ఏం చేస్తాడు, అక్కడ దగ్గరికి పోయి చచ్చిపోయి జంతువుని చూస్తూ దాని మీద చేయి పెట్టాడు. చేయి పెట్టేపటికి అది కాలింది, వేడి. కాలిన వాటిని న్యాచురల్గా మనం ఏం చేస్తామంటే ఎప్పుడైనా ఏదైనా కాలితే నాలుక రాచుకుంటాం. వాడు రాచుకున్నాడు, చాలా రుచిగా ఉంది. Then he started. So today we are cooking the food for thousands and thousands of years, different spices with different spices, with different foods. ఇన్ని రకాలైన ఆహార పదార్థాలను ఈరోజు మనం తయారు చేయగలుగుతున్నామంటే అసలు మొట్టమొదట either from cow or buffalo milking, because how many times that person might have thought whether to do it or not, whether to drink that milk or not. ఎన్ని సంవత్సరాలు ఆలోచించుంటాడు. వాళ్ళు మిల్క్ను తీసుకొచ్చారు, తర్వాత మిల్క్ తాగుతున్నారు. ఎన్ని సంవత్సరాలు తాగారో, వేల సంవత్సరాలు, వందల సంవత్సరాలు. మిల్క్ను ఎప్పుడు కాచింది ఎప్పుడు, మిల్క్ను పెరుగు చేసింది ఎప్పుడు, మిల్క్ను మేగడ చేసింది ఎప్పుడు, మేగడను వెన్న చేసింది ఎప్పుడు, వెన్నలోంచి గీ చేసింది ఎప్పుడు. ఈ ప్రాసెస్ జరగడానికి ఎన్ని సంవత్సరాలు, ఎన్ని వందల సంవత్సరాలు, వేల సంవత్సరాలు పెట్టాయో మనకు తెలియదు. ఐ డోంట్ నో రాదర్. నేను ఎక్కడో వెటనరీ కాలేజీలో వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ ప్రోగ్రామ్ ఒకటి చెప్తుంటే ఒక ఆయన అడిగాడు ఏదో నాకు క్వశ్చన్. ఇదేదో వచ్చింది, ఎవరు గుర్తొచ్చింది నాకు. అప్పుడు నేను చెప్పా, ఒక చిన్న పని చేద్దాము, ఇది కామన్ సెన్స్ ఇష్యూ. నువ్వు ఒక పని చేయి, నువ్వు నాకు మిల్కీ ఒక 5 లీటర్లో, 1 లీటరు, 10 లీటర్లో నీ ఇష్టం మిల్కీ. ఆ మిల్క్ని నేను కాచుకుంటాను, దాన్ని పెరుగు చేసుకుంటాను, మేగడ తీస్తాను, చిలుకుతాను, వెన్న చేస్తాను, వెన్న నుంచి నెయ్యి చేస్తాను, అవన్నీ నీకు ఇస్తా, మళ్ళీ నాకు పాలి. ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ వన్ వే ట్రాఫిక్, ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్. పాల నుంచి నెయ్యి దాకా పోతాను తప్పితే మజ్జిగ, నెయ్యి, పెరుగు అన్నీ ఉంటాయి. బట్ అగైన్ యూ కెనాట్ కమ్ బ్యాక్. ఇంకొక ఫిషరీస్ డిపార్ట్మెంట్ ఆయన ఒక ఆయన అడిగాడు నన్ను క్వశ్చన్. నేను చెప్పా, వెన్ ద బ్రూక్స్ రాదర్ ఇన్ కెనాల్స్, చిన్నప్పుడు మేమంతా ఆడుకుంటుండేవాళ్ళం, చేపలు పడుతుండేవాళ్ళం మా పక్కన కాలం ఉంటే. when the floods go up, fish eat ants. when the floods go up, కాలువలోకి, చెరువులోకి, నదిలోకి నీళ్ళు వస్తే
అప్పుడు చేపలు చేమలు తింటాయి, తెట్టెలుగా పైకి తేలిపోయి ఉంటాయి. when the floods go down, నీళ్ళు ఎండిపోయి ఖాళీగా ఉన్నప్పుడు ఆ ఎండిపోయిన చేపలను చీమలు తింటాయి. సో దట్ వాజ్ ది ఆపర్చునిటీ ఫర్ ద ఫిష్, దిస్ ఈజ్ ది ఆపర్చునిటీ ఫర్ ద యాంట్స్. నీళ్లు లేకపోతే చీమలు చేపలు తింటాయి, నీళ్లు ఉంటే చేపలు చీమలు తింటాయి. ఏదైనా కానీ, చీమలే కాదు, పురుగులు కానీ, ఎనీథింగ్. దిస్ ఈజ్ కామన్ సెన్స్. So why I am telling, with all that entire technology which we see today, we experience, we enjoy, we use, and we are developing with the help of information technology, this is the origin for all these things, is the knowledge which we call loka jnanam. అది కూడా జ్ఞానమే, కామన్ సెన్స్. Without that common sense, however intelligent you may be, you are bound to commit. ఒక పోలీస్ ఆఫీసర్ ఉంటాడు, వాళ్ళ అమ్మాయిని చూడడానికి ఎవరు వస్తున్నారు. అప్పుడు ఏం చేస్తాడంటే, వాళ్ళు ఫోన్ చేస్తారు, ఏమండి ఇంకా మీరు ఎక్కడనే ఉన్నారు, నేను కదిలి వస్తున్నాను, ప్రతి అంతా బందోబస్తు చేసి పెట్టున్నారా అని. వాళ్ళ లాంగ్వేజ్ వాడిది, అది కూడా బందోబస్తే. వాళ్ళ అమ్మాయిని చూడడానికి వచ్చేవాళ్ళు, కానీ కావాల్సినవన్నీ రెడీ చేసి, రెడీగా ఉన్నారా మీరు, నేను వస్తాను. లైక్ దట్ what we want to understand, without common sense, one can be a great scientist, one can be a great technocrat, one can be a great, not a poet, but some kind of author of some book, and he can be a great musician, a carpenter or a sculptor or this, that, so many things, a great weaver. అగ్గిపెట్టెలో చీరను మడిచిపెట్టగలిగినంత టెక్నాలజీ ఈ దేశంలో ఉండింది ఒక వేవర్ దగ్గర, పాస్ట్. సో ద కామన్ సెన్స్ ఈస్ వెరీ ఎసెన్షియల్ థింగ్. Not only for survival, you can survive. Yesterday we were talking about the goals of the human life: survival, progress, prosperity, and finally happiness. Shall I tell one truth, utter truth, greatest truth, which is not rather understood by many, because there is no concentration on that. That is, you may survive, you may develop, and you may reach a stage, and you may get 100,000 crores of property, fame, name, everything, but not happiness. If you want to be happy, I tell you one important thing, you must have that common sense. భగవద్గీతలో చెప్తాడు స్థితప్రజ్ఞుడని, నీకు జయం కలిగినప్పుడు నువ్వు పొంగిపోకూడదు, అపజయం కలిగినప్పుడు నువ్వు కుంగిపోకూడదు. బాగా డబ్బులు వస్తే ఆనందపడడం, లేకుంటే దిగులు పడ్డం, ఇవి లేకుండా ఏంటంటే బ్యాలెన్స్ చేసుకోవాలా. హార్మనీ రావాలంటే కామన్ సెన్స్ కావాలా, హార్మనీ రావాలంటే కామన్ సెన్స్ కావాలా. ఐఎమ్ రిపీటింగ్. If there are any people who are extremely happy, they are living with abundant common sense. ఒరే, ఇది రాముడి కంటే మనం కష్టాలు ఎక్కువ పడ్డాం అట్లా.
అంత శక్తిమంతుడు, అంత ధీరోదాతుడు, రామో విగ్రహవాన్ ధర్మ అన్నారు. గ్రేట్ ఆశ్చర్య బ్రహ్మాండమైన బాణాలు, కోదండ రాముడు, అయోధ్యారాముడు, పట్టాభిరాముడు. ఎవడు దేవుడు? దేవుడంతటి వాడు ఆ సమయం వచ్చేప్పటికి, సందర్భం వచ్చేప్పటికి, అవకాశం వచ్చేప్పటికి, అవసరం వచ్చేప్పటికి రెండు పక్కల ఎస్ బికమ్ ఏ విక్టిమ్. బట్ విక్టిమ్ అయినా కూడా అతను వెనక్కు పోయినాడా, జంకాడా? ఎలా చేయాలనో, ఏం చెయ్యాలనో, ఎట్లా చెయ్యాలనో మనకు తెలుసు. రామాయణం చదువుకున్న వాళ్ళకు చదువుకోవలే, ఎందుకంటే ప్రతివాడికి తెలుసు. నేను చదవాలి రామాయణం పూర్తిగా, టు బి ఫ్రాంక్. నేను భారతం పూర్తిగా చదవలే. రాజగోపాలాచారి భారతం ఇంగ్లీష్ వచ్చినప్పుడు ఇప్పుడు అది ఇది ఏదో, అది దట్స్ ఎ డిఫరెంట్ థింగ్. నన్ను చెప్పమంటే ఏదో 10 పెంచాలు చెప్తాను తప్పితే అన్నీ మొత్తం భారతం భాగవతం మనం అంతా చదివి మనం ఏమన్నా నేను ఉద్ధరించలే. బట్ ఎంత కామన్ సెన్స్ పెట్టున్నారంటే, ఇప్పుడు అష్టమ గర్భంలో శ్రీకృష్ణుడు పుడతాడని కంసుడికి తెలుసు. ఆహారం దాంట్లో ఉంది, మాయ ఉంది. ఇందాక మాయా భ్రాంతి మాట్లాడుతాం. కామన్ సెన్స్ ఉండేవాడు ఆ పనులు చేస్తాడా? కామన్ సెన్స్ లేక తమకున్న అధికారాన్ని, తమకున్న బలాన్ని, తమకున్న దాన్ని దుర్వినియోగం చేసుకున్నారు. కామన్ సెన్స్ లేక వాళ్ళందరూ చచ్చిపోయినారు. సింపుల్ స్టోరీ చెప్తాను మీకు. సుందుడు ఉపసుందుడు అని ఇద్దరు రాక్షసులు ఉన్నారు. దే ఆర్ 2 టైటాన్స్, 2 brothers, darling brothers. These 2 brothers, Sunda and Upasunda, undertook the penance for 1000 years of Brahma. It has become inevitable for Brahma to appear before these fellows. He asked, why you are doing so much of hard, harsh, troublesome penance? Why you are doing? ఎందుకు మీకు తపస్సు? ఏం కావాలి? వాట్ డూ యూ వాంట్? We should not be killed by anything, either weapons or people or animals or something, this, that, or Brahma, Vishnu, Maheshwara, whoever he may be, whatever it may be. There is no chance. There should not be any chance. We have to live forever. He said, all right, but give me one opening for me, which you think that is safe. మీరు చాలా సేఫ్గా ఉండేటట్టు ఉన్న ఒక్క సోర్స్ నాకు ఓపెన్ చేయండి, మిగతావన్నీ మీరు క్లోజ్ చేసుకోండి. బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరులు చంపలేరు, మిగతా వాళ్ళు ఎవరు చంపలేరు, ఏది జరగదు, మీకు ఎవరి వల్ల మీకు మరణం రాదు. వాళ్ళిద్దరు దీస్ 2 idiots చెవులు కొరుక్కున్నారు ఇద్దరు. దే విస్పర్డ్ వాట్ టు డూ. ఆల్ రైట్, దే గాట్ సమ్ ఐడియా. Then they said, all right, if at all we are to be killed, we darling brothers, 2 brothers, may iddaram చంపుకోవాలి each other, either that fellow or this fellow, except we. If I have to kill Sunda, I have to kill. If I have to kill Upasunda, I have to kill. Except we. Nobody can kill, accepted. Then the good year started to this Sunda and Upasunda, these Rakshasas. Bad time started to the society. And they started their own way of doing things, torturing the woman, torturing the rishis, yajnas, yagas, all the things, and wherever they think that it is not to their taste, go and kill. Nobody can oppose, nobody can do anything. Then this was going on. After some time, the Mother Earth
Bhudevi. She went and deplored Brahma. Hey, Bhagavan, you have given the boons to that scoundrels. They are doing all kinds of havoc, all kinds of torture. They have become a big menace to the society. You find some solution to this. Then Brahma said, all right, let me have some time to think. Because in all cases, there is a difference between thinking and doing. Thoughts and deeds. These two things are two pillars for the whole existence. ఈ ఎగ్జిస్టెన్స్, ఈ ప్రకృతి, ఈ నేచరు ఉన్నది అంటే మనమంతా. దీనికి రెండు ఉంటాయి. ఆఖరి చెట్టు కూడా ఉంటుంది థాట్. When the water is not available at a particular level, it tries to penetrate, its roots go deeper and deeper and get the water and blossom with flowers and yield fruits, this and that. It struggles according to season. ఆకులు రాలిపోతాయి, ఆకులు కొత్త ఆకులు వస్తుంటాయి, కొత్త చిగురు వేస్తుంది, కొత్త ఆహారం దొరుకుతుంటుంది. దానికి ఉన్న డిసిప్లిన్, దానికి ఉన్న పని. వృక్షాల గురించి ఒకరోజు మనం మాట్లాడుకుందాం. ఎందుకనంటే పుట్టిన దగ్గర ఉయ్యాల దగ్గర నుంచి కాటికి పోయేటప్పుడు తయారు చేసే ఆ వెదురు బొంగులేసి శవాన్ని తీసుకుపోవడానికి తయారు చేసే దాని దగ్గర దాకా ఉయ్యాల కొయ్యతో చేస్తారు, అవి కొయ్యతోనే చేస్తారు. అక్కడి వరకు ఈ మానవుడికి ఆ వృక్షం అనేది ఎంత ఉపయోగకరమైందో అది మళ్ళీ మనం మాట్లాడుకుందాం. ఇప్పుడు the important aspect what we are talking about, this Sunda and Upsunda. Brahma meditated and thought what to do. So he got an idea. All right. He has taken the sesame, నువ్వులు, తెలలు, అవన్నీ పేర్చి ప్రపంచంలో ఉండే మంచు, హనీ, స్నో, హనీ అండ్ ఆల్ స్వీట్ and all beautiful things of the nature has been taken and that has been carved by keeping one by one these tilas, this sesame. తిలోత్తమ ఆ పేరు, అంటే తెలలతో తయారైంది కాబట్టి తిలోత్తమ అని ఒక నింఫ్, ఒక ఇంద్రలోకంలో ఉండే అప్సరస. So she was carved and she was given life. And Tilottama was asked, you go, just appear before them, rest of the things I will take care of. All right. Okay. Because it is Brahma's product. She has to obey automatically. She went in there. Morning in the veranda they were sitting and discussing where to strike today. Who is to be killed, who is to be, what to be done. All bad things. Every day there used to be some agenda for them. According to the agenda they go. They follow the agenda meticulously. They were discussing what to do. And by having some breakfast, one Sunda looked that side, some dazzling figure, some bright, dazzling figure is appeared, slowly coming. Then he asked her, hey, my darling brother, you see, there is somebody is coming. Both have seen, she has come nearer and nearer. What a beauty! They have not seen such beauty. By the way, there is a spell from her side. She was made for that. Very powerful. She can attract. There is a magnetic power. There is an electric power and a magnetic power. We talk about forces, gravitational force, energy. So by seeing, Sunda said immediately, I want her. Then immediately Sunda said, no, I want her.
No compromise. I want, I want, I want, I want. The we has become I. I have to tell one thing here. I is an individual, self. 1 plus 1 is equal to 2. That is we. I is always capitalism, we is socialism. We used to tell. It is because individualism and collectivism. When two people join together, there will be 3 opinions. Interesting. 2 people, but 3 opinions will come. Because already there is a proposal, and this fellow will give one kind of proposal or argument, the other fellow also will give another argument. So finally there will be 3 minimum. And in course of discussion there may be 100. Let us keep that aside for the time being. Here, these 2 started discussing, debating, and became serious. No, I want. Then they started fighting each other. You know what happened then? Both have been killed by each other. So this is how simple they undertook penance for 1,000 years. They could convince Brahma. They could satisfy Brahma. Brahma has surrendered to them as a matter of fact. And he has given all boons. Even himself, ఆయన కూడా వీళ్ళు ఏం చేయలేడు అన్నింటికి ఒప్పుకున్నాడు. బట్ వన్ ఓపెనింగ్, చంపుకుంటే వాళ్ళిద్దరిని వాడే చంపుకోవాలి. ఇదే తరం నరసింహ అవతారం కానీ ఏ అవతారం కానీ మనం చూసిన అది ఆల్ రాక్షసస్ డెమానిక్. So she went there. So what happened to their common sense? They are titans. ఎంత వాళ్ళకు కన్విక్షన్ ఉండాలా, 1000 సంవత్సరాలు తపస్సు చేయడానికి ఎంత శక్తి ఉండాలి వాళ్ళకు, ఎంత శక్తి వాళ్ళు సాధించి ఉండాలి ఆ తపస్సుతో. ఎంత శక్తి సాధిస్తే బ్రహ్మదేవుడు వీళ్ళకు వరాలు ఇచ్చాడు. ఇవన్నీ పోయినాయి. ఈ నాలెడ్జి వ్యవహారం ఎంతమందిని వాళ్ళు ఇబ్బంది పెట్టారు. ఈ ప్రపంచం చూచారు వాళ్ళు. పొద్దున్న లేచి ప్రపంచం అంతా తిరుగుతున్నారు. ఇంత తెలిసిన వాళ్ళు చిన్న విషయం దగ్గర మూర్ఖులైపోయి, ఒరే మన ఇద్దరం కొట్టుకుంటే ఇద్దరం కాంప్రమైజ్ అవుదాం, ఇద్దరం ఆయన పెళ్లి చేసుకుందాము అని అనుకోవచ్చు. దే కెన్ థింక్ లైక్ దట్. దేర్ ఆర్ మెనీ ఆల్టర్నేటివ్స్ ఫర్ దెమ్. As a matter of fact, if they put little common sense, 1 ounce of common sense or 1 grain of common sense, if they can put in their minds, it would have not been happening. So what I would like to emphasize, common sense is the utmost important component to make this world, to make the people, to make the very great scientists or scholars or politicians or very rich people. 3 elections గెలుస్తాడు, 3 elections, one may win either member of parliament or assembly or something. There will be one simple single point. సో వాడికి నెత్తికెక్కుతుంది ఈగో. నన్ను మించినాడు రే, నీకు తెలియదు ఎవడన్నా వచ్చి చెప్తాడంటే కదా ఇట్లా పరిస్థితులు అని చెప్పి. అవుట్ ఆఫ్ కామన్ సెన్స్ దట్ fellow says this fellow will not accept. No, you don't know anything. You are a fool of first class. I know I won 3 elections, 5 elections, for information I am telling. What is that you know? I know what is the mean, what is the pulse of the people. This is democracy. Don't think, don't talk rubbish. But common sense miss అవుతాడు. చిన్న విషయం మిస్ అయ్యి ఫినిష్. So this is the thing. Normally
That happens by missing the common sense. So common sense is the most important. It need not be sixth sense. It need not be eighth sense. All your five senses put together, if you can think coolly, calm, take the opinion. That is why we used to say, I will talk about the important concept of mentor. How each mentors have shaped the world. One day we will choose that topic and we will talk about, because I have written a book, Meet the Mentor and the Leader. I have linked both the leader and the mentor. It may be Shivaji, Ramdas, it may be Krishnadevaraya, Timmarson, Ramalinga, it may be Birbal to Akbar, it may be Cyprus, Zarathustra, it may be Ashoka, the Buddha. Like that, everyone has his own guru. Guru bina gati nahi. I will be repeating constantly. So what I would like to tell, because Guru can give. Common sense is like a mirror. If you want, you can, with your two eyes, with my two eyes, I can see up, down, this, that, all 360 degrees, and I can see smallest organism through a microscope and farthest thing through a telescope. I can see the whole world, but I can't see my own eyes. I can't see my own back. నా వీపు నాకు కనపడదు, నా కళ్ళు నాకు కనపడదు. మీరు అనొచ్చు అద్దంలో చూసుకోవచ్చు సార్ అని. అద్దంలో కుడిది ఎడమ అవుతుంది, ఎడమ కుడి అవుతుంది, చూసుకోండి ఒకసారి. నన్ను చాలామంది అడుగుంటారు, నేను ఏదైనా చెప్పినప్పుడు, సార్ అద్దంలో కనపడుతుంది కదా సార్? ఏం కనపడుతుంది? కుడి ఎడమకు వస్తుంది, ఎడమ కుడి అవుతుంది. బికాజ్ వారికి ఆపోజిట్ కదా అర్థం ఉండేది. బట్ ఇట్ విల్ షో. తెల్లంగుంటే తెల్లం కనపడతా, ఎర్రంగుంటే ఎర్రం కనపడతా. మా అర్థం మీద చాలా స్టోరీలు ఉన్నాయి. ఐ విల్ స్పీక్ అబౌట్ ద మిర్రర్ లేటర్. ఎందుకంటే there was one village where there was a landlady, richest, and all the villagers used to depend on her for some work or other. And she was ugly, unfortunately, very ugly. Whenever she when she looks into the mirror, her ugliness used to remind her. So what she thought, in all the houses, there should not be any mirror. Because of this mirror, my ugliness is revealed. ఈ అద్దం వల్ల నా అగ్లినెస్ కనపడుతున్నది, తెలుస్తున్నది. అందువల్ల మీరు అందరూ అద్దాలు పగలు కొట్టేయండి. మా ఇంటి ఎక్కడ, ప్రపంచంలో ఎక్కడ అద్దం ఉండకూడదు నాకు తెలుసు. దిస్ ఈస్ ది వే పీపుల్ యూస్ టు థింక్. మిర్రర్ మీద ఎనీ నెంబర్ ఆఫ్ యానెక్డోట్స్ మనకు ఆ కామన్ సెన్స్ రావడానికి. అద్దం పోతే నీ అగ్లినెస్ ఎట్టు వస్తుంది? కామన్ సెన్స్లే. నువ్వు చూసుకుంటే అద్దంలో కనపడతావు, నువ్వు చూడకుంటే అద్దంలో కనపడతావు. అద్దం బాగు చేసుకో, అద్దం తీసేసి. నీ ఇంట్లో ఊళ్ళో వాళ్ళిద్దరు అద్దాలు ఎందుకు తీసేయాలా? అది ఏంది ఐడియా? హౌ టు అండర్స్టాండ్, హౌ టు థింక్, హౌ టు అప్లై కామన్ సెన్స్. సో ప్రతివాడు రిచెస్ట్ అమ్మాయిని ఇచ్చి పెళ్లి చేయాలి, రిచెస్ట్ పీపుల్ ఫ్యామిలీ నుంచి రావాలి, రిచెస్ట్ కల్చర్ రావాలి, రిచెస్ట్ బాగా చదువుకో ఉండాలి, బాగా అందంగా ఉండాలి, బాగుండాలి, వాడు ఉండాలి. రేపొద్దున వాడు ఉంటాడా లేదా, ఈ పిల్లకు సూట్ అవుతాడా లేదా, మ్యాచింగ్ ఉందా, మిస్ మ్యాచింగ్ ఉందా? ఈ ప్రపంచంలో లేనిది ఏంటంటే మ్యాచింగ్. లాట్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ క్రాప్ అప్, rather generated through generators. ఎనర్జీ జనరేట్ చేసినట్టు ఈ మనుషులు, జీవులు, ఈ వ్యక్తులు వాళ్ళకు వాళ్ళు తయారు చేసుకుంటారు. ఏంది? ప్రాబ్లమ్స్. ఎందుకన్నా అంటే వాడి కామన్ సెన్స్ లేక. ఇది మ్యాచింగా కాదా అని తెలియదు. ఎవడో తెలియనోడు, కొంచెం మెంటలీ రిటార్డెడ్ పీపుల్ ఇష్టం వచ్చినట్టు ఏది పెడితే తింటారు, కడుపులో నొప్పి వస్తుంది, వాడికి ఏదో మంది ఇస్తాను చేస్తాం. నువ్వు సేమ్ మ్యాన్. ఈవెన్ భగవద్గీతలో ఏం చెప్పాడు? మితాహారం తినాలా, మితంగా నిద్రపోవాలా, మితంగా చేయాలా, యోగా చేసుకో, ఏదో
a balance. Extremes always dangerous. Ati sarvatra varjayet. కామన్ సెన్స్కి ఆపోజిట్ ఏందయ్యా అంటే నువ్వు అర్థం చేసుకోవాల్సింది, ఏదైనా అతిగా చేస్తే నువ్వు పిచ్చోడైపోతావురా. అతిగా సంపాదించద్దు, అతిగా ఉన్న దానం ఇచ్చేస్తే నువ్వు పాపరైపోతావు. ఎంతమంది కోటీశ్వర్లు రోడ్లలో అడుగుతున్నారు. సినిమా ఫీల్డ్ చూడండి, టేక్ ది సినిమా ఫీల్డ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. ఎన్ని వందల వేల కోట్లు సంపాదించుంటారో వాళ్ళు. లాస్ట్కి వచ్చేప్పటికీ ఏ 300కు 200కి ఇల్లు తీసుకొని వాడు వీడు అన్నం పెడితే, లేదా వాడెవడన్నా ఒక చిన్న క్వార్టర్ లేకుంటే ఏదైనా ఇస్తే దాన్ని తాగి వాడిని ఎంటర్టైన్ చేస్తూ పెద్ద కార్లు, సౌత్ ఇండియాలో నెంబర్ 1 కార్, సౌత్ ఇండియాలో నెంబర్ 1 వజ్రాల ఉంగరాలు, వాళ్ళ స్టోరీలు అవి హిస్టారికల్గా మనం హిస్టరీ చూస్తుంటే హీజ్ స్టోరీ వన్స్ వి సీ, హిస్టరీ మీన్స్ హీజ్ స్టోరీ. అది పేర్లు ఎందుకు, మనం ఎంతమంది మహానుభావులు, గ్రేట్ ఆర్టిస్ట్, ఎంతమందిని పోగొట్టుకున్నాం వాళ్ళ చిన్న కామన్ సెన్స్ లేక. ఒరే ఈ రోజున్న అందం నాకు ఉండదు, రేపటికి నేను ముసలి లేని పాట ముడతలు పడిపోతుంది. ఈ బాల్య యవ్వన కౌమార వార్ధక్యం ఉంది, రేపు పొద్దున ఉంటుంది. ఈ రోజున డబ్బులు నేను పోగొట్టుకుంటే, నువ్వు యాక్టర్గా బాగున్నావు, యాక్ట్ చేసుకో, డబ్బులు సంపాదించుకో, దాచిపెట్టుకో, 10 మందికి ఏదైనా దాంట్లో దానం, నువ్వు ఒక 20% పెట్టుకో ఎక్కువ వల్లే, అప్పటికే మిగిలిపోతుంది నీకు. 80% ఖర్చు పెట్టి 120% ఖర్చు పెడతారు. All great stalwarts except